नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विखे पहले आलमी बोधी सम्मेलन का करनगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय फौज हरेक चुनौती नाल नजिठण दे समर्थ। जलंधर लोक सभा हल्के दी जिमणी चोण लई नामजदगी पत्र दाखल करन दा अज आखिरी दिन। पंजाब विच बीते दिन कई थाई मींह अते गड़ेमारी नाल फसलां दा होया भारी नुकसान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विखे पहले आलमी बोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दफ्तर वालों जारी बयान मुताबक यह 2 दिना सम्मेलन सभ्याचार मंत्रालय वालों कौमांतरी बोधी कन्फेडरेशन के सहयोग नाल करवाया जा रहा है। इस विच नामी स्कॉलर, संघ के आगू अते धम्म के पैरोकार शामिल होणगे। इस सम्मेलन का विषय फलसफे दीआं मौजूदा चुनौतियां दा हल मिथ्या गया है। इस कौमांतरी सम्मेलन विच लगभग 30 मुल्कां तो 171 विदेशी नुमाइंदे अते भारत के कई बोधी संगठनां दे 150 नुमाइंदे भाग लैणगे। यह पहली बार है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ मुल्कां तो नामवर बोधी भिक्षु सम्मेलन विच भाग लैण लई भारत दा दौरा करनगे अते बोधी फलसफे अते सिद्धांत बारे अपने विचार रखणगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला दी हिमाचल प्रदेश यूनीवर्सिटी की 26वीं कॉन्वोकेशन दौरान कल विद्यार्थियों को मैडल और डिग्रियां प्रदान कीतियां। हिमाचल दौरे के दूजे दिन कॉन्वोकेशन को संबोधन करदਿਆਂ राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों ने विद्यक खेत्र में मुकाम हासिल करके सूबे और देश को माण दिवाया है। राष्ट्रपति ने गोल्ड मैडल हासिल करने वालियां विद्यार्थियों की शलाघा करदਿਆਂ कहा कि सिक्ख्या के खेत्र में उन्हां वल्लों कीतियां गईयां प्राप्तियां ते सानू सारियां नू माण है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों नू वध चढ़ के हिस्सा पाउण दा सद्दा दिता। संविधान में कहा गया है कि ये हर नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर, मानववाद यानी ह्यूमनिज्म और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना यानी द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म का विश्वास करें। आज सभी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आप सभी विद्यार्थी अपने निजी लक्ष्यों को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ें। इस दौरान राष्ट्रपति ने शिमला विच स्थित नैशनल अकैडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स विच भारतीय ऑडिट और लेखा सेवा के ट्रेनी अधिकारियों नाल मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नवी दिल्ली विच फौजी कमांडरां दी छिमाही कॉन्फ्रेंस के पहले एडिशन नूं संबोधन किया। रक्षा मंत्री ने भरोसा प्रगटाउंदिआं कहा कि भारतीय फौज अपणीआं सरहदां दी राखी सणे हरेक चुनौती नाल नजिठण दे समर्थ है। चीन का जिक्र किए बिना उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण हल लई गलबात का दौर जारी है। उन्होंने कहा कि सरहद के दोवें पासियों फौज की गिणती घटाउण दा कोई ढुकवां राह लभ्या जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय फौज ने सरहदां दी राखी अते अतवाद के टाकरे तो इलावा सिविल प्रशासन के सहयोग विच अहम भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्री ने सरहदी सड़क संगठन की देश के उत्तरी और पश्चिमी सरहदी खेत्रों में मुकम्मल किए गए प्रोजेक्टां लई शलाघा की। उन्होंने कहा कि अज दे समय विच जंगी तौर तरीके बदल गए ने। यह रवायती जंग नालों बदल के भविख दी हाईब्रिड जंग वल तब्दील हो रहे हैं। केंद्रीय खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीज उत्पादन, गुणवत्ता भरपूर बीज की पछाण और प्रमाणीकरण लई साथी पोर्टल और एक मोबाइल ऐप जारी की। पोर्टल और मोबाइल ऐप नूं उत्तम बीज समृद्ध किसान के थीम तहत विकसित किया गया है। ये दोवें प्लेटफॉर्म बीज लैण संबंधी किसानों नूं दरपेश चुनौतियां दा हल लभण विच सहाई होणगे अते उन्हां तक गुणवत्ता भरपूर बीज पहुंच सकणगे। इस मौके एक समागम नूं संबोधन करदਿਆਂ खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार लगातार ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣ ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ 51% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 3 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 90% ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 73% ਸੀ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਅਰਬ 42 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 29 ਲੱਖ ਘੱਟ ਹੈ। 34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਗਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ 371.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। 27 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। जुनून और दृढ़ निश्चय ऐसी दो चीजें हैं जिनसे लोग हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं भारत के युवाओं को देखता हूं तो खुद को आनंदित और आश्वस्त महसूस करता हूं। आनंदित और आश्वस्त इसलिए क्योंकि मेरे देश के युवाओं में कैन डू की अप्रोच है और विल डू की स्पिरिट है। उनके लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है, कुछ भी उनकी पहुंच से दूर नहीं है। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 4 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਦਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਦਲ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੈਂਦੀ BSF ਦੀ ਪਰਿਆਲ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ BSF ਦੇ ਮੁਸਤੈਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਲੂ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਣਕ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 13.2, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 11.5, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 8.4, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 5.4, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣ ਅਤੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।